सवाल पंजाब दा अज सिख कौम दे नाल जुड़िया होया है, क्योंकि जथेदार साहब ने बयान दिता बीते दिनी ते कहा सिख कौम नूं ढा लाण दी कोशिश की जा रही है। पंथ दे उपर हमला एक प्रकार का किस तरीके दे नाल समझिए, क्योंकि उन्होंने क्या साजिशां रचियां जा रही, घड़ियां जा रही। कौन लोग ने जिहड़े सिख पंथ नूं जिहड़ा ढा लाण दी कोशिश कर रहे हैं, सिखां नूं बदनाम करन दी कौन कोशिश कर रहा है, प्लॉटिंग कित्थे हो रही है, कॉन्सपीरेसी कौन घड़ रहा है, कित्थे हो रही है। ये सवाल बड़ा वड्डा उन्होंने चुक दिता ते सारी सिख कौम नूं जिहड़ा हैगा खड़ा कर दिता लिया के कि देखो कौन तुहाडे खिलाफ जिहड़ा है साजिशां रच रहा है। पर दूजे पासे अज रवनीत सिंह बिट्टू जिहड़े कि कांग्रेस के MP ने लुधियाने तो, उन्होंने भी सवाल खड़ा करता, कहते तुसी अमृतपाल दी पत्नी दे बाहर जाण तो रोके जाण ते तुसी बयान दे दिंदे हो, अमृतपाल ते बयान दे दिंदे हो। जदों साडे फौजी सैनिक शहीद होंदे ने ते उन्हां दियां देहां जड़ियां इत्थे आंदियां ने तां तुसी कुछ नहीं बोलदे। ये उन्होंने जथेदार साहब दे उपर सवाल खड़े करते कि तुसी भी सवालों के घेरे दे विचों सन्मानियो हैगे हो, पर सवालों के घेरे चो हर चीज़ ते बयान दिंदे हो, पर शहीदां दी गल नहीं करते, बाकियां दी गल्लां नहीं करते। SGPC नूं ते बाकियां नूं भी उन्होंने लपेटे च लिया। पर समझण वाली गल यह हैगी है, जदों जथेदार साहब ये कहते हैं सिख कौम के उपर हमला हैगा, पंथ ते हमला है, ढा लाण की कोशिश की जा रही है, तो ताकतां किहड़ियां ने समझण की ये जरूरत हैगी है। आपां समझ तां लईए जथेदार साहब के बयानों के आखिर मायने की ने। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि सिखां दे अक्स नूं ढा लाण की कोशिश की जा रही है। अमृतपाल के मामले में जथेदार साहब का बयान आंदा है, पहले भी आया, हुण भी आया, पत्नी नूं रोके जानते भी आ गया। पर रवनीत बिट्टू ने जथेदार साहब के उपर ही सवाल चुकते कि तुसी बार बार गल्लां करते हो, इन्हां दी गल्लां क्यों नहीं करते। इस करके सवाल दो तरफा हो गए। हुण जथेदार साहब ने हाले रिएक्ट नहीं किया, जवाब नहीं दिता रवनीत बिट्टू के उन्हां सवालों का जिहड़ा उन्होंने अज खड़े किए। पर ये तुहाडी कचहरी है, तुहाडी कचहरी च इन्हां सारे मसले नूं रखांगे, विचारांगे। उस तो पहला छोटी जी रिपोर्ट देखते हैं। अज तुसी ये जिहड़े फौजी शहीद ने इन्हां नाल पक्षपात क्यों करदे हो? ये बयान कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू दा ते यह बयान है श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार दा, जिन्हां ने अमृतपाल की घरवाली नूं एयरपोर्ट के उत्ते रोकण दे लई सरकार के उत्ते सवाल चुके। तो उन्हां दे सवालों के उत्ते कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू ने सवाल खड़े कर दिते। सिर्फ इन्ना ही नहीं, रवनीत बिट्टू ने जथेदार नूं कहा कि वह खालिस्ताना दी थां दे उत्ते देश के शहीदों बारे क्यों नहीं बोलते, वो भी पंजाब के पिंडां दे नाल ही संबंध रखते हैं। असी उस कौम दे नाल संबंधित हाँ, फिर जिहदा कसूर नहीं है ਉਹਦੇ हक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आवाज़ ना उठाइए, ये किवें हो सकदा? जिहदा कसूर नहीं है, जिहदे ते कोई FR नहीं है, ਉਹਨੂੰ परेशान करना पुछगिछ के नाम के उत्ते, खास तौर पर लड़की के नाम, तो ये चीज़ां ठीक सरकार नूं जरूर सोचना चाहिए। जिहड़े साडे वड्डे सिख अपने आप नूं बहुत वड्डे विद्वान कहाउंदे आ, चाहे वो SGPC के प्रधान होण, चाहे होर होण, चाहे अकाल तख्त साहब के जथेदार होण, चाहे अज मैनूं मैं जरूर पुछदा अमृतपाल दे बयान होण आ जे, हुण उन्हां दी वाइफ नूं एयरपोर्ट ते रोक लिया जी, बड़ियां बड़ियां गल्लां कहणगे। तुसीं देश नूं जिहड़ा खत्म करन वाले ने, जिहड़े 4 डिब्रूगढ़ गए ने, उन्हां दे पिछे तां रोज़ तुहानूं वकीलां दीयां लाइनां तुसीं लाउने हो, उन्हां दे पिछे तुसीं करोड़ां रुपया खर्च करदे हो, बंदी सिखां नूं करोड़ां रुपइयां दे वकील तुसीं ला दिंदे हो, लोकां दा पैसा ना। ते हर पिंड दे विच ਇਹ ਜਿਹੜੇ शहीद बैठे आ फौजी, ये हर पिंड च ਜਿਹੜੇ शहीद शहादतां दे के आउंदे आ। थोड़ी रक्षा मैं तां कह रहा भी जथेदार साहब, तुसीं SGPC के प्रधान जां जिन्ने भी ਜਿਹੜੇ खालिस्तान दी जां इन्हां दीयां गल्लां करदे हो, थोनूं थोड़ी बचाउण वाले ये फौजी ने, नहीं थोनूं चक के लै जाण पाकिस्तान वाले ते चाइना वाले जे ये ना होण। कि जथेदार साहब देश के मुद्दों ते नहीं बोलते कि रवनीत बिट्टू नूं इस तरह जथेदार ते सवाल खड़े करने चाहिए ने? ये दोवां दे सवालों के मायने की ने? यह भी सवाल अपने आप दे विच खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़। मसला पंजाब दा है, पंजाबियों का है, खास तौर के उपर सिख कौम के नाल जुड़िया होया, क्योंकि जथेदार साहब ने सवाल खड़े कर दिते। जो जथेदार साहब गल करते हैं, सवाल चुकते हैं, तो उसके मायने गंभीर होंगे, तो समझने की लोड़ होंगी है। खास तौर पर मेहमान भी जुड़ गए हैं, अमरजीत सिंह चावला साहब SGPC मैंबर ने, उन्होंने रिप्रजेंट करेंगे, हरजीत गरेवाल साहब भारतीय जनता पार्टी को रिप्रजेंट करेंगे, गोपाल सिंह जी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, मान तुहाडे नूं
ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਬਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਮੋਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜੇ। ਉਹਦੇ 200-250 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਉੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਘੋਲਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ? ਥਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਨਾਕਿਓ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ? ਕਿੰਨਾ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਸਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ? ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਅਗਰ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਚਾਵਲਾ ਦੇਖੋ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਠੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਸਬੂਤ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ, ਕੀ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੇ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਓ। ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ NSA ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਤੇ, ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੂਟ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਹਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਗੇ ਤਬੀਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ, 3 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ 2, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ SSP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੀਭਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਕੇਤੀ ਆਈ ਸੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੋਟਲੀ ਨੇ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੂਹਾ ਕੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਾ? ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦੇ NSA ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗਿਟਨੈਪ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਤਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ 84 ਚ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, BJP ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਕਰਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਜੇ ਮਾਖਨ ਵਰਗੇ, ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਣ ਦਿਓ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ 2 ਸਾਈਡਡ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਹੈਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਗੇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੀਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਲਾਲਪੁਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗਲਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇਗਾ ਹੀ ਖੜੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਇਨ ਦੈਟ ਇਸ਼ੂ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਔਨ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਟਾਰਚਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਟੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ ਮੈਥਿਊ ਰਾਇਕ੍ਰਾਫਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਦ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਟ ਸੋ ਹੈਪਨਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਪਾਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ 3% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਠੋਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ
ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਰੋਜ਼ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਉਹਦੀ ਜੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ FIR ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੰਬਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ 5 ਚੋਂ 4 ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਿੱਟੂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦਾ ਬਿੱਟੂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਨੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ 4 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ? ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਰ। ਕਿਰਪਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਾ ਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਸਰ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਹਾਂ
चिंता ना कर। गुरप्रीत सिंह उन्होंने बहुत अच्छी गल्लां रखियां और बड़ी अच्छी बहस चल रही सी। और मैं गौरव जी कोई गल कहूँगा, इन्हों कहो मैनू डिस्टर्ब ना करना इस वे। सर मैं तो रिक्वेस्ट करती उन्होंने, हुण उन्होंने शांत रहना, उन्हों का काम है सर। मैं हाँ नहीं मैं इन्हों की गल च मेरे ते निजी हमला भी करते रहे, मैं इन्हों बोलिया कुछ नहीं, मैं टोकिया नहीं है। तो इन्हों सहन की शक्ति होनी चाहिए है, बाकी इन्हों के हिसाब नाल सारा कुछ नहीं चलना। पहली गल तो यह आ कि जिस तरह दी गल्लां चल रही ने, जिस तरह के लोग विच शमूलीयत करते आ, वो साडी कौम नूं बदनाम करते आ। पहली गल तो यह। दूजी गल जिहड़ी एक गल कही गई सी कि 84 की नस्ल कुशी का किसी ने कोई सजा चावला साहब गलता कर लें दो ना। चावला साहब एक मिनट गलता कर लें दो पहले। अरे क्यों विच साडे च बोलदा यार? चावला साहब विच ना बोलो कृपा करके, आपा दूसरे ने भी। अरे तू कौम दा ठेका दिया, तू कौन है तू? मैं तो लिया इनू गौरव जी रोको, इनू बोलण दी अकल नहीं है। सर आपा प्लीज शिष्टाचार का प्लीज पालन करिए, डेकोरम हुंदा सर गलबात करन दा। पूरे पंजाब दुनिया देख रही है, करोड़ों लोग तुहानू देख रहे, चंगा नहीं लगता सर जे तुहानू सारे सुनते हैं तो दूजे नू भी सुनिया करो ना सर। सर कृपा सर रिक्वेस्ट है, कंवर हरप्रीत जी भी जुड़ गए ने, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चावला साहब प्लीज साइलेंट रहो। चावला साहब रिक्वेस्ट है सर, मैं कितनी बार तुहानू कही जावां सर साइलेंट रहने प्लीज सर। देखो प्लीज सर। गौरव जी मैं डिबेट चो हट जाऊंगा जे इनू इदां ही बिठाई रखना। सर ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। इज्जत वाले शब्दों का इस्तेमाल करिए सर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। गरेवाल साहब रिस्पेक्ट तो ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। चावला साहब आप प्लीज किसी से पर्सनल नहीं करांगे प्लीज। मैं तो नहीं कुछ किया पहला। आप तथा ते लॉजिक ते रहिए सर, मुद्दे ते रहिए, इन्नी गल है बस, इन्नी गल इन्नी है, मुद्दे ते रहिए सर, मुद्दे ते रहिए सर। सर प्लीज समा खराब हो रहा है डिबेट का सर, मैं दोबारा नहीं आऊंगा फिर तुहाडे कोलों प्लीज। अगर आप समा खराब करांगे तुहाडा पॉइंट नहीं जा पाएगा, SGPC रिप्रेजेंट नहीं होएगी सर। आई रिक्वेस्ट गरेवाल साहब क्विकली सर, समा ना खराब करिए। पहली गल तो यह है कि 84 की नस्ल कुशी की सज़ा किसी ने नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने स्पैशल दोबारा सिट बना के सज़ा भी दिलवाई, जेल च भी भिजवाया, बाकी भी चले जाएंगे। और जो हो सकता जदों समा ज़्यादा हो जाता, सबूत नष्ट हो जाते हैं, उस तो ज़्यादा हो भी नहीं सकता होंदा। कानूनी तौर पर यह राय हैगी है, फूलका साहब की भी यही राय है, बहुत बड़े एडवोकेट ने। और दूसरी गल ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ SGPC ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ SGPC ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। उस वेले तक SGPC जी टौड़ा साहब तक भी बिल्कुल दुरुस्त चलती रही। अज पोलिटिकल रीजनस की वजह करके SGPC भी गलत दिशा में जा रही है और कई चीज़ां गलत हो जांदियां ने। कानून के मामले दखल नहीं देना चाहिए, जां जिहड़े लोग उस वेले कानून तोड़ते हैं उत्थे भी खड़े हो जाओ डट के, उत्थे खड़े नहीं होंदे, उत्थे वायस टो के गल करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझदा कि कुछ लोगों की वजह करके सिख कौम का नुकसान हो रहा इस वेले। और विदेशों भी सिख बैठे आ, दूसरे प्रदेशों भी बैठे आ, ते जिहड़े अजकल गुरुद्वारा साहिबान की सांभ संभाल नहीं हो रही, सेना संभाल रही है कई जगह, उहदे च भी उही विचारधारा का दोष है। तो मैं ये समझदा कि अमृतपाल ने जो हमला किया और जो बेअदबी उसने की, जो उहदे खिलाफ स्टैंड आना चाहिए सी, वो स्टैंड डट के नहीं आया। और कदे भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਰਚਰ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। गौरव जी, बहुत सारे लोगों को विदेश जाने तो कई बार रोकया जाता,
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪੀੜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਬੁਲਾਇਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਥੋੜਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਂ 4 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲੀ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਪੈਨਿਕ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਇਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ 100 ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਠੋਕਣਾ ਹੀ ਠੋਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰੀਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਕੰਵਰ ਜੀ, ਯੂ ਮਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਤਵਰ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੁਡੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਗਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ठीक है गोपाल जी, क्विकली सर। गौरव जी, सर मैं आ रहे हैं सर, एक मिनट गौरव जी, हाँ जी गरवाल साहब दसो जरा। बिना एक मिनट सुन लो गल, बिना जे किसी कोल पैनलिस्ट कोल सबूत ना होण, बिना सबूत तो आरोप ना लाउण। एक गौरव वालिया साहब मैं सुनिया है ते मेरी गल सुनी जावे जो इस ना बोले। मेरी बेनती है कि गरेवाल साहब उत्ते चावला साहब निजी वार करते ने, नहीं करना चाहिए तत्थां तो बगैर। जिथे तक गरेवाल साहब का मजाक उड़ाते ने, ये मोदी के आदमी नहीं जी। मैं गरेवाल साहब ना जी, मेरी गल सुन लें जी, गरेवाल साहब नूं मैं जानदा जी, ठीक है। गरेवाल साहब नूं जो मर्जी लोग कहण, पर गरेवाल साहब दी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे नाल 1-to-1 है, ठीक है। साडी मान साहब नाल है, इन्हां दी उन्हां दे नाल है। मैं गरेवाल साहब नूं इन्नी क बेनती जरूर करदा भी सिख होण दे नाते पंजाबी भी हो, तुहाडी 1-to-1 है। मैं तुहाडा मजाक नहीं, सच ये है कि तुहाडी ठीक है उन्हां दे नाल कि पंजाब वास्ते किरपा करके जिहड़ा माहौल कांग्रेसी पहलां सिरजदे सीगे इन्हां उत्ते ये काम ना करो। दूजी गल कि पंजाब दे विच लोकां उत्ते मलम पट्टी लाओ। पंजाब करजे च डुब्बिया पिया, किसान करजे च डुब्बिया पिया, सरकार करजे च डुब्बी पई है। इहनूं 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ 50,000 ਕਰੋੜ रुपया किसानां नूं पाओ। गल सुनो जी, मेरी पूरी रहण दिओ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਮੰਨਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, सरदार गुरदेव सिंह कौंके दा ते 25,000 बेकसूर लोकां दीआं दे चंगी तरह पैरवाई करदे ते बेअंत सिंह दे परिवार नूं पुलिस अफसरां नूं दोषियां नूं सज़ा दिवाउंदे तां इह दिन सानूं देखणे ना पैंदे। ये फालतू गल्लां बातां नाल ही कर रहे ने सारे। दूजी गल यह कि बीबी दी जिहड़ी गल मानसिकता वाली है, उहदे ते अत्याचार नहीं होया, उहदा सबूत असीं आ। साडे लीगल एडवाइजर एडवोकेट सिमरजीत सिंह जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने ते इमान सिंह जी मान, असीं बीबी नूं मिल के आए सी 20 तरीक मार्च नूं। उन्होंने घरे 2-3 चक्कर मार के हर एजेंसी बीबी नूं कमरे दे विच लै जांदी है, 20 बंदे उन्होंने पुछ पड़ताल करते हैं। वो बीबी कित्थे जावे ये दसो पहलां मैनूं गल। दूजी गल जे बीबी दे तो तुसीं ये पुछ पड़ताल दे लई रोक सकदे हो, कांग्रेसीए किन्ने घटाले कीते ने, बादल वालिआं दे कीते होणगे, पुलिस अफसरां ने बंदे मारे ने, जायदादां लुट्टियां ने, कुट्टियां ने, लोक मारे ने, परचे दर्ज होए ने, भगौड़े ने। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ? ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸਰ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹੋ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ।
ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਆਈ ਗੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਆਗੇ ਬਾਤ ਦੱਸੋ। ऐसा है कि जथेदार साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਨ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੌਰਚਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਦੱਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਸਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਜੀ? ਦੱਸਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਿਗਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਫਲੈਟ ਲੇਟ ਕਰਾ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ ਆ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਖੁਦ 10.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਪੜਾਏ, 6.5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 5 ਮਰੇ 5ਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਖ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਕਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜਿਆ, 80 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੜੇ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇ, ਇੰਨੇ ਕਾਲੀ ਪਾਣੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ SGPC ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। SGPC ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਭੈਣ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ SGPC ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਾਂਗੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, SGPC ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ऑल राइट, ठीक है कंवर जी, क्विकली सर, क्विकली ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। 10 सेकंड सर 10 सेकंड्स आई कैन गिव सर, प्लीज। समय खत्म हो गया कंवर जी। म्यूट है, चलो कोई नहीं जी, चलो होर कंवर जी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट करो सर, नॉट गेटिंग ए वॉइस सर। मैनू तुहाडी आवाज नहीं मिल पा रही सर, अनम्यूट कर लिया तुसी। समा खराब है सर। हाँ जी, मैं बेनती कर रहा थी गौरव जी कि ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਣੀ ਨਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਕਵਾਂਜ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 10 सेकंड सर, गुरप्रीत जी 10 सेकंड सर, 1 मिनट गुरप्रीत जी 10 सेकंड, गुरप्रीत जी 10 सेकंड सर, मेरे को समय खत्म हो गया। गोपाल जी 1 मिनट, गुरप्रीत जी क्विकली सर। मैं दो गल्लां करांगा सर, क्विकली 10 सेकंड। मैं दो गल्लां करांगा। एक ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। अगर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने ध्यान देता है तो जायज देता है क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन हुई। राइट सर मेरे को समय खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, पर सवाल ये खड़ा सीगा अगर जथेदार साहब ये बयान देंदे आ तां वो पूरी दुनिया तक जांदा हैगा ते सवाल खड़े कर दिंदा हैगा ते उस दे उपर फिर रिएक्शनस काउंटर रिएक्शनस आने शुरू हो जाते हैं। इस दे नाल माहौल जिहड़ा हैगा वो खराब ना होवे, ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं। पर सवाल ये भी सीगा कि जिथे अगर कितने ह्यूमन राइट की वायलेशन अगर होंदी, अत्याचार होंदा, उत्थे उन्हां दा आना भी लाजमी होंदा। पर वो मुद्दे किहड़े होंदे आ? मुद्दे होर मसले होर भी बहुत ने जिथे उन्हां दी इंटरवेंशन की लोड़ हैगी है।